بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اولاد پر، آل پر۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کرسمس ڈے کو منانے میں کیا حقائق ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے بھی اس کو منانا جائز ہے کہ نہیں۔ کرسمس ڈے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منانا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے وہ اس خوشی میں اس دن کو بطور عید مناتے ہیں اور خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور عالم عیسائیت میں بڑے بڑے مسیحی فرقے اس دن کو کرسمس کے نام سے ایک مقدس مذہبی تہوار کے طور پر بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ مگر اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور دین اور مذہب کے نام پر کیا خرافات انجام دی جاتی ہیں، ان سب کا جائزہ اس ویڈیو میں لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تاریخ دانوں کی ریسرچ پر اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل اس تہوار کی ابتدا ہوئی کہاں سے ہے۔ یونیورسٹی آف اینڈریوس میں شعبہ دینیات اور تاریخ کلیسا کے پروفیسر ڈاکٹر سیموئیل بیکیوکی نے کرسمس کے مطلب کو یوں بیان کرتے ہیں کہ کرسمس کا لفظ بائبل میں اصل میں موجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دو الفاظ کرائسٹ یعنی مسیح اور میس یعنی کیتھولک رسم کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی کیتھولک رسم جو کہ 25 دسمبر کی رات کو مسیح کی ولادت کے دن کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ عہد نامہ جدید میں مسیح کی ولادت کو ہر سال بحیثیت تہوار منانے تک کا اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ انجیل میں مسیح کی ولادت کا ذکر انتہائی مختصر ہے اور گنتی کی چند آیات پر مشتمل ہے، جس سے پیدائش کی اصل تاریخ کو معلوم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پروفیسر ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ کرسمس کے متعلق لکھتے ہیں کہ لفظ کرسمس کا مطلب مسیح کی رسم ہے اور یہ تہوار انتہائی غیر عیسائی مشرکوں پروٹیسٹنٹس کے ذریعے رومن کیتھولک چرچ کے اندر رائج ہوا، اور ان لوگوں نے اسے کہاں سے لیا کسی کو معلوم نہیں، جس کا مطلب ہے کہ اسے خود سے گھڑا ہوا ہے۔ یہ عہد نامہ جدید میں موجود نہیں، بائبل سے نہیں، اور نہ ہی اسے مستند حواریوں سے ثابت ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، بلکہ یہ تہوار 4 صدی عیسوی میں بت پرست رومن قوم کی طرف سے رومن کیتھولک چرچ میں آیا، اور یہ باقی بت پرست قوم سے لی گئی ایک بدعت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تاریخ کلیسا میں بھی کرسمس کی تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی بھی طرح سے کسی کو بھی حتمی طور پر معلوم نہیں ہے کہ ان کی پیدائش دراصل کس سال میں یا کس تاریخ کو ہوئی، لیکن اس کا اشارہ ہمیں موسم کی صورت میں بائبل اور قرآن جیسی مقدس کتاب کے اندر دونوں میں ایک جیسا ہی ملتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اور بائبل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما کے اندر ہونا واضح طور پر ثابت ہے، اور دسمبر گرمی کا مہینہ نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت پر لگی ہوئی پکی ہوئی کھجوریں کھانے کا حکم دیا۔ تو دوستو، یہ بات یاد رہے کہ کھجور سردیوں میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں پکتی ہے۔ سورۃ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بولی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کے یاد سے بھی نکل گئی ہوتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے آواز آئی کہ دل چھوٹا مت کر، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا اور یہ تیرے سامنے تازہ پکی ہوئی کھجور کو گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اسے کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو دوستو، قرآن کریم کے علاوہ عیسائیوں کی کتاب بائبل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک یا تو گرمی کے موسم میں ہوئی یا تو بہار میں، کیونکہ بائبل میں درج پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق
जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस रात कुछ गडरे इधर उधर अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन में इसके मौजू पर लिखे गए एक आर्टिकल के अंदर इस अकीदे को इस तरह से एक्सपोज किया गया है कि बहुत से मजहबी माहिरीन के मुताबिक क्राइस्ट चर्च की इब्तदा कुछ सदियों में क्रिसमस मनाने का कोई तसव्वुर नहीं था। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की याद में 4वीं सदी ईस्वी में इस त्यौहार को मनाना शुरू किया और 5वीं सदी ईस्वी के अंदर मगरबी कलीसा ने इस त्यौहार को इस दिन मनाने का हुक्म दिया, जिस दिन पुराने अहले रोम के लोग यानी बुत परस्त लोग अपने सूरज देवता का जन्मदिन मनाते, जो कि होता था 25 दिसंबर को, जबकि असल में मसीही योम पैदाइश का इल्म किसी को नहीं था। मार्टिन कोयल ने इस सिलसिले में अपने रिमार्क्स कुछ यूँ देते हैं कि नमरूद जिसने खुदाई का दावा किया था और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया था, उसकी नागहानी मौत 2167 ईस्वी के बाद हुई। उसके बाद उसकी माँ स्मेरमिस ने इस अकीदे को लोगों के अंदर फैलाना शुरू कर दिया कि नमरूद एक देवता था। उसने ये भी कहा था कि उसका बेटा दरख्त के किसी तने की तरह है, जैसे कि सर्दियों के इख्तिताम पर एक नई जिंदगी जन्म लेती है, बिल्कुल ऐसे ही उसके मुर्दा जिस्म से उसकी सालगिरह के दिन एक नई जिंदगी जन्म लेगी। उसकी सालगिरह के दिन उसकी माँ ने ये ऐलान किया था कि नमरूद हर सरसब्ज दरख्त पर आएगा और वहाँ पर तोहफे छोड़कर जाएगा, और यहीं से क्रिसमस डे की इब्तिदा हुई। इस तरह उसकी सालगिरह का दिन सर्दियों के दिन यानी दिसंबर के आखिरी दिनों में ईद की हैसियत के तौर पर मनाया जाने लगा, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये ईसाईयत के अंदर दाखिल की गई एक बिद्दत है, जिसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ तक कि बाइबल में भी मुशरिकीन के मेलों, ईदों और त्योहारों के अंदर शिरकत करने से मना किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए इस्राएल के घराने, वो कलाम जो खुदावंद तुमसे करता है सुनो। खुदा यूँ फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम के रविश अख्तियार न करो। फिर इरशाद होता है कि बिद्दत करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फिर फरमाया तुम में से झूठे उस्ताद होंगे जो छुप कर हलाक करने वाली बिद्दत निकालेंगे और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। प्यारे दोस्तों, अब ज़रा ये भी जान लेते हैं कि मुसलमान के तौर पर हम ये सब मान लेने में या किसी को खुश करने में कितना बड़ा कुफ्र और शिर्क शामिल है, जिसकी संगीनी का शायद बहुत सारे मुसलमानों को भी एहसास न हो कि 25 दिसंबर ईसाइयों की ईद का दिन है, जिसे सारे ईसाई क्रिसमस डे के नाम से पुकारते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए और नौज़बिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं, यानी ईसाइयों के मुताबिक 25 दिसंबर को अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये इंतहाई गलत अकीदा है, क्योंकि किसी को अल्लाह का बेटा कहने से कुफ्र और शिर्क लाजमी हो जाता है। ये कितना संगीन इल्ज़ाम है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इसके बारे में खुद फरमाया है, जिसका महफूम ये है कि अगर ज़मीन, पहाड़ और सूरज, चाँद, सितारों के अंदर ये जज्बात पैदा होते तो वो ये सब सुनकर हैबत से फट जाते कि उन्होंने रहमान के बेटे को तजवीज़ कर दिया। जब हम लाशऊरी तौर पर किसी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं तो उस बात से इत्तफाक कर रहे होते हैं कि हाँ अल्लाह ने जना है, क्योंकि ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। मुशरिकीन अरब फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे और हिंदू करोड़ों की तादाद में मखलूक को खुदा मानते हैं, जबकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर यह फरमाते हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसकी ना कोई औलाद है, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना ही उसका कोई हमसर है। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिस कौम की मुशाहबत अख्तियार करेगा वो इन्हीं में से है। 25 दिसंबर में दूसरे को मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस कह कर मुबारकबाद देना शिर्क है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी इस्लामी लिटरेचर से भरपूर वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।